ये हमारी परंपरा है, हम इससे उनका स्वागत कर रहे हैं और इसके साथ ही फूलों का गुलदस्ता पुष्पस्तबक के द्वारा हम स्वागत कर रहे हैं हमारे इनॉग्रेटर एंड चीफ गेस्ट महामान्य राज्यपाल ऑफ छत्तीसगढ़ के माननीय श्री रमन टेका महोदय जी को एक सुंदर सा माँ त्रिपुरेश्वरी का ये स्मारक हम उनके हाथों पे दे रहे हैं। ये सभी दे रहे हैं हमारे त्रिपुरा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री रामप्रसाद पाल महोदय जी। हम स्वागत करेंगे हमारे सम्मानीय अतिथि त्रिपुरा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री रामप्रसाद पाल महोदय जी को। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे जो साथी हैं, आप स्वागत कीजिए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली के माननीय डिप्टी स्पीकर श्री रामप्रसाद पाल महोदय जी को हम स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार करताली आप सभी से निवेदन करती हूँ। पारंपरिक ऋषा से हम स्वागत कर रहे हैं उनका फूलों के गुलदस्ता पुष्पस्तबक के द्वारा हम स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये सुंदर स्मारक उनके हाथों में देना चाहेंगे। माँ त्रिपुरेश्वरी के ये सुंदर स्मारक उनके हाथों पे देना हुआ है। हम वरण करेंगे विशेष अतिथि और स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर श्री श्यामल दास, वाइस चांसलर इंचार्ज सेंट्रल त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। मैं अनुरोध करती हूँ और स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर श्री श्यामल दास, वाइस चांसलर सेंट्रल त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। उनाके बरण करा होबे। एक बार जोरदार करताली। हम स्वागत करेंगे आवर स्पेशल गेस्ट रायपुर नॉर्थ के एमएलए श्री पुरंदर मिश्रा जी को। उनके स्वागत करेंगे हमारे त्रिपुरा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री रामप्रसाद पाल महोदय जी। पारंपरिक ऋषा पुष्पस्तबक के द्वारा हम उनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार करताली हमारे एमएलए रायपुर नॉर्थ श्री पुरंदर मिश्रा जी के लिए। हमारे सम्मानीय अतिथि, हमारे विशेष अतिथि, हमारे त्रिपुरा सुंदरी के ये सुंदर स्मारक उनके हाथों पे हम ये दे रहे हैं। रायपुर नॉर्थ के एमएलए श्री पुरंदर मिश्रा जी को हम स्वागत कर रहे हैं। हम स्वागत करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर दीपक शर्मा, रजिस्ट्रार सेंट्रल त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के। और स्पेशल गेस्ट डॉक्टर दीपक शर्मा, रजिस्ट्रार सेंट्रल त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के। एक बार जोरदार करताली जहां पे हम सभी उपस्थित हैं सेंट्रल त्रिपुरा यूनिवर्सिटी पे। मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं श्री अभिजीत भट्टाचार्य, एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एंड चेयरमैन एंड प्रिंसिपल ऑफ स्कूल ऑफ साइंस। उनको स्वागत किया जा रहा है पारंपरिक ऋषा और पुष्पस्तबक के द्वारा। एक बार फिर से जोरदार करताली सभी से निवेदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानीय अतिथि वर्ग सभी से हमारे बीच मौजूद होने के लिए। अभी आपके सामने उद्बोधनी संभाषण रखने के लिए मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करती हूँ हमारे त्रिपुरा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री रामप्रसाद पाल महोदय जी को। नमस्कार। आज आमादेर এই বিধানসভা তথা 18 সূর্যবনী নগর বিধানসভার যারা আমাদের এই এলাকার ভবিষ্যৎ, আমাদের এই এলাকার যারা এবার 2025 ছাত্রছাত্রীরা যারা एग्जाम दिएছেন এবং যারা ভালো রেজাল্ট করেছেন, এক্সিলেন্ট রেজাল্ট যারা
করেছেন, অর্থাৎ মেধা ছাত্রছাত্রী। আজ আমরা সেই মেধা ছাত্রছাত্রীদের প্রায় 700 স্টুডেন্টস, আমরা তাদেরকে আজকে সম্মান দেব, সকলকে দেব, কাউকে আমরা বাদ দেব না, সকলকে আমরা দেব। তো আজকের এই মহত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে আপনাদের আমি বিশেষ করে বলবো যে আমাদের এই এলাকার ছেলেরা যারা ছাত্রছাত্রী, তোমরা সবাই আমি বলবো ভাগ্যবান। তোমরা এত ভাগ্যবান, এক তো তোমাদের জন্য আমরা এই এলাকার যত টিচার সবাই মিলি আমরা তোমাদেরকে কিভাবে উৎসাহ দেব এবং তোমরা যেন আগামী দিন আরো ভালো রেজাল্ট করতে পারো, যেই পরিশ্রম এই এলাকার কিছু টিচার অ্যাসোসিয়েশন মিলে এই বিধানসভার এবং কিছু যুবক মিলে যে কাজটা করছিল তার সাথে যুক্ত হয়েছে। তোমাদের আরো ভাগ্য যে আমাদের ছত্তিশগড়ের গভর্নর সাহেব, মহামান্য গভর্নর সাহেব আজকে তোমাদের এই প্রোগ্রামে উনি নিজে আমাকে ফোন করে উপস্থিত হয়েছে। আমি তার জন্য আমি সবাইকে বলবো জুড়ে যেন ওনার এই যে ভালোবাসা আজকে তোমাদের সামনে এসে দেখিয়েছে, তার জন্য আমি ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। দাদা আপনাকে আমি এই মহামান্য রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত মাননীয় রমেন ডেকাজি, উনি আমার একজন অভিভাবক, উনি আমার একজন দাদা। উনার মার্গদর্শন আমি পেয়েছি প্রায় 30-35 বছর পূর্বে। উনি আসামের দুবার লোকসভার এমপি ছিলেন এবং দীর্ঘকাল উনি সমাজ সেবার সাথে যুক্ত ছিলেন, মানুষের সেবা করেছেন এবং আমাদের এই রাজ্যের সাথে ওনার যে সম্পর্ক এটা 1990 থেকে ওনার এই সম্পর্ক। উনি এই রাজ্যে আসতেন, আমাদের খোঁজ খবর নিতেন, আমাদের পরামর্শ দিতেন। একটা লং উনার যে লড়াই, সেই লড়াই করে মানুষের সেবা করে, দেশের সেবা করে। আজকে আমাদের আনন্দ যে উনি আজকে আমাদের এই ছত্তিশগড়ের রাজ্যের উনি মহামান্য রাজ্যপাল। তাই আমি মহামান্য রাজ্যপালকে ত্রিপুরার পক্ষ থেকে তথা আমার এই বিধানসভার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই দাদাকে। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন, উনি এসেছেন আমাদের ছত্তিশগড় রাজ্য থেকে এবং আমাদের একজন বরিষ্ঠ অভিভাবক। আমরা যারা কাজ করছি, দেশের সেবা করছি, আজকে উনি এখানে আমাদের এই মাতা দেবীর ভূমিতে উনি এসেছেন মায়ের দর্শন করতে এবং আমাদের রাজ্যপালও এখন যে এসছে মায়ের দর্শন করে এসেছে, মাতা দেবীর মন্দির থেকে এসেছে। তো আমাদের রাজ্যের আমাদের ছত্তিশগড়ের এমএলএ মিশ্রজি, উনিও আজকে আমাদের মধ্যে এখানে উপস্থিত হয়েছে। সত্যি আমাদের এই এলাকার ছেলেরা এবং অভিভাবকরা সত্যি আমি ভাগ্যবান মনে করছি। আজকে এখানে উপস্থিত আছে আমাদের এই যে ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, এটা আমাদের রাজ্যের একটা গর্বস্থান, পবিত্র স্থান। এই ইউনিভার্সিটির যিনি ভাইস চ্যান্সেলর শ্যামল দাস মহাশয়, উনি আজকে এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন। উপস্থিত আছেন এই ইউনিভার্সিটির যিনি রেজিস্ট্রার ডক্টর আমাদের শর্মা সাহেব, দীপক শর্মা সাহেব, ডক্টর দীপক শর্মা সাহেব আজকে এখানে উপস্থিত আছে। উপস্থিত আছে আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামের যিনি সভাপতি আজকের এই প্রোগ্রামের, এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের
এডুকেশন বলতে গেলে একটা স্তম্ভ উনি, এডুকেশনের স্তম্ভ ত্রিপুরা রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, এবং ওনার হাত ধরে অনেক ছাত্র ছাত্রীরা আজকে আমাদের রাজ্যের বড় বড় অফিসার, বড় বড় জায়গায় আছে। আমাদের অভিজিৎ ভট্টাচার্য মহাশয়, উনি আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছে। উপস্থিত এই এলাকার যারা অভিভাবক বৃন্দ, গুরুজনেরা, বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত শিক্ষক শিক্ষিকা মন্ডলী, অভিভাবক মন্ডলী, এবং সর্বোপরি আজকে আমাদের যে মহামান্য রাজ্যপাল এসেছে, যাদের কারণে এসেছে, আমাদের এই এলাকার, এই 18 সূর্যমণি এলাকার বিধানসভা, আমার স্নেহের আদরণীয় ছাত্র ছাত্রীরা, আজকের এই মহত্বপূর্ণ এই প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকার জন্য মঞ্চে উপবিষ্ট আমি সকল অতিথিদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমি প্রণাম জানাচ্ছি যে আপনারা আজকে এখানে উপস্থিত থেকে আমাদের এই বিধানসভার যারা ছাত্র ছাত্রী, যারা আমাদের সন্তান, যারা আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, যারা এই রাজ্যের সেবা করবে, দেশের সেবা করবে, যারা এই বিধানসভার সেবা করবে, আপনারা তাদেরকে আশীর্বাদ দিতে আজকে আপনারা এগিয়ে এসেছেন। আপনাদের মূল্যবান সময় এবং কর্মসূচিকে ফেলে রেখে আমি আপনাদেরকে আবার আমার অন্তঃস্থল থেকে আমি বিশেষ করে যিনি আমার অভিভাবক, যিনি আমার সাথে সাথে আমার এই এলাকার সন্তানদেরকেও যেভাবে উনি আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা দিতে এসেছেন, আমি দাদাকে আবার অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। এবং আমরা যেইভাবে আজকে এই প্রোগ্রাম বানিয়েছি, এখানে প্রায় 700 স্টুডেন্টকে বিভিন্ন রকমের, যারা 10 এর মধ্যে যারা টপ এবং যারা হায়ার ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে এই এলাকায়, এইরকম আমরা সিলেক্ট করেছি। এখানে একটা যারা শিক্ষক মন্ডলী এই এলাকায় যারা শিক্ষা দান করছে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের, তাদের মাধ্যমে এবং ওনাদেরই চেষ্টায়, এবং আমাদের এই এলাকায় একটা যুবক টিম যারা এই কাজটা করার জন্য আমাদেরকে উৎসাহিত করেছে। তো আজকে আপনার হাত ধরে আমি এই সকল ছাত্র ছাত্রীদেরকে আমি এই সম্মান দিব। আমি আর কিছু না বলে, যেহেতু আমাদের মহামান্য রাজ্যপাল ট্রাফিক জ্যাম থাকার জন্য ওনার আসতে একটু দেরি হয়ে গেছে, তার জন্য আমরা প্রোগ্রামটাকে একটু শর্টকাট করে নিয়েছি। আমি এই কথাগুলি বলে সবাইকে আবার অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে, সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ে, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ঈশ্বরের কাছে কামনা করে আমার কথা বলা এখানে বিরাম নিচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ মূল্যবান উদ্বোধনী সম্ভাষণ রাখার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়কে। এবার আমাদের সামনে কিছু মূল্যবান দিক তুলে ধরবেন কথার মধ্য দিয়ে। মঞ্চে রয়েছেন বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রফেসর শ্রী শ্যামল দাস, ভাইস চ্যান্সেলর ইনচার্জ সেন্ট্রাল ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি। আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করব কিছু কথা রাখার জন্য। ছাত্রছাত্রী এবং ওনাদের মা বাবা, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের সম্মানীয় গভর্নর অফ ছত্তিশগড় শ্রী রমেন ডেকা, আমাদের খুব প্রিয়
এখানকার 18 সূর্যমণিনগর কেন্দ্রের এমএলএ তথা বর্তমানে ডেপুটি স্পিকার অফ ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি শ্রী রামপ্রসাদ পালজি, মাননীয় ডক্টর দীপক শর্মা, রেজিস্ট্রার অফ দিস ইউনিভার্সিটি, মিস্টার উপেন্দ্র শর্মা, এমএলএ অফ রায়পুর নর্থ, special guest Vijay Gupta, and president of this occasion Abhijit Bhattacharya, eminent educationist. আমি এ রাজ্যের ছেলে। 1997 সনের 28 ফেব্রুয়ারি আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির জন্য জয়েন করি অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। সেখান থেকে তারও আগে আমি 7.5 বছর কমলপুর কলেজে পড়িয়েছি। আমি ইংরেজি পড়াই। তারপরের থেকে এতটা পর চলে আসার পর অলমোস্ট আজকে আমার 38 বছর চাকরি চলছে। এখন আমি ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত কুলপতি বা উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছি। তো আমাদের ইউনিভার্সিটিতে মাননীয় গভর্নর অফ ছত্তিশগড় এসছেন, সেটা একটা বিশাল একটা দিনে, একটা বিশাল মুহূর্তে, একটা বিশাল কাজে, মহতি কাজ। আমাদের ত্রিপুরার ছেলে মেয়েদেরকে মনোবল বৃদ্ধি, উৎসাহ এবং পিছিয়ে না পড়ার একটা নিদর্শন হিসাবে উনি এসছেন। উনি আসামের লোক, আমরা ত্রিপুরার পাশাপাশি রাজ্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের। আমাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে আমরা পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের, পিছিয়ে পড়া লোক। আমরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আমরা আমাদের নাম রাখতে পারি না, কিছু করতে পারি না। এই যে একটা বদ্ধমূল ধারণা, সেটাতে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে গত কিছুদিন ধরে, গত কয়েক বছর ধরে। 2014 সাল থেকে যে বিখ্যাত একটা বক্তব্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর, সেটা হচ্ছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। এই ধারণাটা আমরা আগে শুনিনি। আগে শুনেছি সেটা হচ্ছে বঞ্চক আর বঞ্চিত। কেউ কাউকে ঠকাচ্ছে আর বাকিরা ঠকতে এসছে পৃথিবীতে, ওটা তাদের ভাগ্য। এই যে জিনিসটা আমাদের মাথার মধ্যে ছোটবেলা থেকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটার কারণে আমরাও যে কিছু করতে পারি, আমরা যে কারোর থেকে পিছিয়ে পড়া নই। মানুষ দেহে বড় হয় না, মানুষ চিন্তায় বড় হয়। সেটা সম্মানীয় সকলে এখানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন, ওনারাও বলতে পারবেন, ওনারা জানেন। আমি আমার জীবন থেকে বলবো, আমি একটা নিতান্তই গ্রামের ছেলে, এই ত্রিপুরার। আমি দেশে বিদেশে অনেক জায়গায় গেছি, কোনো জায়গাতে এই জিনিসটা আমার মাথায় আসেনি বা কেউ বলেনি যে আমি পিছিয়ে পড়া অংশের লোক। এই যে একটা আমাদের ভয়, বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, আমাদের ভিতরেই জন্ম করে দেওয়া হয়েছে যে আমি অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়া বা ইনফেরিয়ার। আদার্স আর সুপেরিয়র, আই এম ইনফেরিয়ার। এই যে জিনিসটা যাদের মনে আছে, তারা কোনোদিনই এক পা সামনে এগোতে পারে না। এই ভয়টা আপনারা দয়া করে, আপনারা যারা এখানে অভিভাবক এসছেন, শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন, দয়া করে আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ যারা যারা ছাত্র ছাত্রী, তাদেরকে মন থেকে ভুলে ফেলতে, মুছে ফেলতে একটু উৎসাহ দেবেন। শিক্ষাটা জ্ঞান অর্জন নয়, শিক্ষাটা হচ্ছে নিজে শেখা, অন্যকে শেখানো, বইয়ের জ্ঞান নয়। একটা পথ কি করে একটা ভালো জীবন কাটানো যায়, শুধু খেয়ে পড়ে নয়। আমি একা নই, আমার সঙ্গে যারা আছে সবাইকে নিয়ে আমার চলতে হবে। আমার নিজের বাড়িটা নিরাপদ,
কিন্তু চারদিকে আর কেউ উন্নত হলো না, তাহলে আমি নিরাপত্তায় থাকবো না। আমার বাড়ির নিরাপত্তা অনিশ্চিত। কাজে আমার লোকালিটিতে সবাইকে যদি আমি সমানভাবে এগিয়ে নিয়ে না আসতে পারি, তাহলে আমি সমাজের প্রতি অন্যায় করছি। এই জিনিসটাতে আপনাদের বিশেষ অবদান থাকবে, আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। এই একটা জিনিস কমন সাইকি, সাধারণ মানসিকতা ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে আছে, যে জিনিসটা থেকে আপনারা বেরিয়ে আসুন। আমরা আপনাদের পাশে আছি, আমরা থাকব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমাদের রাজ্য, সেই ছোট্ট রাজ্য থেকে আজকে একটা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বড় বিশাল কিছু আমরা পেয়েছি। অনেকটাই আমাদের স্ট্রাগল করতে হয়েছে, আপনারা সেটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ মূল্যবান কথায় আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য। আওয়ার স্পেশাল গেস্ট प्रोफेसर श्यामल दास, वाइस चांसलर इंचार्ज सेंट्रल त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। अब सभी जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हम सभी भी इंतजार कर रहे हैं हमारे इनॉग्रेटर चीफ गेस्ट छत्तीसगढ़ के महामान्य राज्यपाल माननीय रमन टेका महोदय जी से मैं बहुत ही विनम्रता के साथ अनुरोध करती हूं, आप अपना बहुमूल्य वक्तव्य से हमें समृद्ध कीजिए, हमें साझा कीजिए। নমস্কার। প্রথমে আমি ক্ষমা চাইছি যে আমি ঠিক সময় মতো পৌঁছতে পারলাম না, কারণ আমার মিস ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে এখান থেকে ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির আর এখান থেকে আসার টাইমের। তারপরে ট্রাফিক জ্যামও ছিল। পাংচুয়ালিটি অ্যান্ড ডিসিপ্লিন গিভস হাফ সাকসেস অফ দ্য ম্যান, এটা আমি সবাইকে বলে থাকি। আর আমি যদি ঠিক সময় আসতে পারেন না, তখন আমার খুব লজ্জা পায়। আর আমি প্রায় আমার রাজনৈতিক জীবনে বলুন আর এখন বলুন, আমি টাইম মেনটেন করতে ট্রাই করি। এনিওয়ে, শ্রী রামপ্রসাদ পালজি, অনারেবল ডেপুটি স্পিকার, ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি। রামপ্রসাদ পাল আমার ছোট ভাইয়ের মতো। ও বলছে আগে, আমি ওকে রামু বলেই ডাকি। আর যখন আমি এখানে অনেক দিন আগে পার্টি করতে আসছিলাম, যখন আমি রাজনৈতিক জীবনে ছিলাম, তখন ওরা এখানে পার্টি করত, আর আমি সব জায়গাতে যেতাম। এখানে যে পার্টি, আমার ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমি ছিলাম, আর ওই পার্টি ব্রেনিংটা এখানে আমি কবীন্দ্র প্রকাশ, তো বংশীলাল সুনী, বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, ওদের সঙ্গে এখানে করছে। আজকে ও ডেপুটি স্পিকার এখানে হচ্ছে, এটা দেখে আমার মনে অনেক আনন্দ হচ্ছে। প্রফেসর শ্যামল দাস, ইনচার্জ ভাইস চ্যান্সেলর, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি। ডক্টর দীপক শর্মাজি, রেজিস্ট্রার, ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি। প্রফেসর অভিজিৎ ভট্টাচার্য, eminent educationist, and my dear friend Sri Purandar Mishra, MLA, Raipur. আজকে আপনাদের কাছে আমি বাংলাতে বলতে ট্রাই করব, কতটা পারি আমি জানি না। আমি রাজনীতিতে 50 বছর ছিলাম, 50 ইয়ার্স। 1974 জুলাই মাসে আমি জনসংঘতে জয়েন করেছিলাম। আসামে দুজন লোক আছে, একজন আমি, যে একটা পার্টিতে একটা আইডিওলজি নিয়ে চলছি, আর আরেকটা সিপিএম নেতা হেমেন দাস। এখন আমি পলিটিক্সের ব্যাপারে কিছু বলি না, আমি বলি এখন জীবন সম্পর্কে। আমার যতদিন আছে ততদিন আমি ঠিক করছি লোককে জীবনের বিষয় বলবো, ইন্সপায়ার করব হাউ টু লিভ। আর যারা স্টুডেন্ট এখানে আছে, ওরা আমার ফিউচার, দে আর দি টর্চ বিয়ারার অফ দ্য সোসাইটি। ওদেরকে ইন্সপায়ার করতে আমার খুব ভালো লাগে।
আমি ইন্টারাকশন করি, ছত্তিশগড়ে করছি, অনেক জায়গায় আমাকে দেখে আমি ইন্টারাকশন করি, আসামেও স্টুডেন্টের সঙ্গে ইন্টারাকশন করি। জীবনটা একটা জার্নি, এই জার্নিটাকে আমি কমপ্লিট করতে হবে। ইট ইজ এ সেন্টেন্স, ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স আপ টু দ্য লাস্ট ব্রিথ। ওখানে মাঝে মধ্যে সেমিকলম আসবে, কলম আসবে, জীবনে ব্যর্থতা আসবে, জীবনে জিততে হবে, আর দাঁড়িয়ে উঠতে হবে, দাঁড়াতে শিখতে হবে। তার মানে হলো সংগ্রাম করতে শিখতে হবে। সাকসেসের কোনো শর্টকাট নেই। আমরা সবাই ভাবি যে সাকসেস এসে যাবে, আমি পড়বো না, আমার রেজাল্ট ভালো হবে, আমি চেষ্টা করব না, কাজটা কি সম্পন্ন হবে, আমি এন্টারপ্রেনার হব কিন্তু আমি কাজ করব না। এন্টারপ্রেনার and manager. Entrepreneur will dictate to the manager that ye koro, eta koro, ota koro. Entrepreneur নিজে করে না। এই যে জীবন সম্পর্কে একটা অনুভব এই স্টুডেন্ট থাকার সময়ে হতে হবে। এখন অনেক উইংস হচ্ছে, আগে অত উইংস ছিল না। আমার সময় উইংস খুব কম ছিল। ডাক্তারি পড়তে হবে, মেডিকেল পড়তে হবে, না হলে ওকালতি করতে হবে, না হলে এটা করতে হবে। আজকে উইংস অত হয়েছে এডুকেশন ফিল্ডে, যেটা আমরা দেখিও নি, বুঝিও নি ওই সময়। And you are the student of the internet era. 21st century, যেটা আশ্চর্যজনক, ওয়ান্ডারফুল ইনভেনশন ইজ ইন্টারনেট। And the first invention of the world is wheel. এই হুইলটা চলে আছে, আর জীবনের আমার সকরিও চলে আছে। Sun rises in the east, sunset in the west. এটা ধ্রুব সত্য। Plant and nature gives us oxygen. That's why we are here. That's why we are here. এখন কি চেঞ্জ হচ্ছে ওটা মনে করার কথা। এটা হচ্ছে আমার যে তিনটা, এই জগতে তিনটা কিংডম আছে, হিউম্যান বিং, নেচার অ্যান্ড অ্যানিম্যাল কিংডম। এই তিনটা কিংডমের ইনব্যালেন্স হয়ে গেছে। ইনব্যালেন্সের জন্য আজকে পলিউশন হয়েছে, এই তিনটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমরা চেষ্টা করতে হবে। এই তিনটা যদি ব্যালেন্স থাকে তাহলে কিছু, এই আমরা যে হিউম্যান বিং, হিউম্যান যে সিভিলাইজেশন, এই সিভিলাইজেশন থাকবে। কিছুদিন আগে একটা ইন্টারেকশন হয়েছিল, একটা স্টুডেন্ট বলল এখন কি ডেঞ্জার, মানে এই পৃথিবীতে কি ডেঞ্জার। আমি বলছি নিউক্লিয়ার ওয়েপন অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ। Nuclear weapon and climate change. If one explosion occur within an hour, this civilization will destroy. And climate changes whole life. এটা কি বলবো, যে জীবনে অত ইনফ্লুয়েন্স করছে এখন ক্লাইমেট চেঞ্জে। এই ক্লাইমেট চেঞ্জটাকে রুখতে হলে আমাদের কাজ করতে হবে, প্লান্টেশন করতে হবে। মাইক্রোপ্লাস্টিক আমার লাইফস্টাইলে এসে গেছে, কত পার্সেন্ট একদম এখন তো অনেক কমে আছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। আমি প্লাস্টিক ইউজটা ছেড়ে দিতে হবে। এটা ডেঞ্জারাস পয়েন্ট আছে। লাইফটা লিনিয়ার পাঠে চলে না, এই একটা সরল রেখার মতন লাইফটা চলবে না। লাইফে আপ ডাউন আসবে, ওটাকে দেখতে হবে। আর আজকের কথাটা আমাকে দেখতে হবে। আমরা
রেট রেসে আছে, এই রেট রেসে আমাকে থাকতে হবে না। সবাই আইআইটিয়ান হতে পারে না, এটা স্টুডেন্টরাও বুঝতে হবে আর প্যারেন্টসও বুঝতে হবে। আইআইটি সাকসেস 2%, whether you are one of them on that 2%, এটা গার্জেনকেও দেখতে হবে। এটা নয় যে আইআইটিয়ান না হলে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। আজকে 2 দিন আগে আমার যখন ইন্টারেকশন হয়েছিল রাজভবনে, তখন একটা স্টুডেন্ট বলছিল যে আমি ইউপিএসসি ট্রাই করবো। আমি বলছি ঠিক আছে, ইট ইজ ভেরি গুড, ইউ ওয়ার্ক হার্ড। যদি তুমি ইউপিএসসি করো না, এটা বুঝো না কি যে তোমার লাইফটা এখানেই শেষ হয়ে গেছে। দেয়ার আর উইন্ডোজ, ইফ ওয়ান উইন্ডো ক্লোজ, another window will open. ওর জন্য আমি বলছি যে লাইফে লিনিয়ার পাথে চলে না। লিনিয়ার পাথ মানে সরল রেখার মতন চলে না। ওর জন্য আমি বলছি জীবনে ব্যর্থ হতে হবে, জীবনে সাকসেস হতে পারে, জীবনে জিততে হবে, কিন্তু দাঁড়িয়ে ওঠার যে সক্ষমতা, এই সক্ষমতা আমাকে রাখতে হবে, ধরে রাখতে হবে। There are so many ups and downs in life, but you must adopt the presence. কালকে কি হলো এটা ভেবে ভেবে দিন কাটালে হবে না। এটা আমার যে মিড এজ থেকে আছে ওদের জন্য। যা হয়ে গেল পাস্ট ইজ পাস্ট, ওটা ফিরিয়ে আনতে পারা যায় না। ওটার থেকে শিখতে হবে। উই হ্যাভ টু লার্ন সামথিং ফ্রম আওয়ার পাস্ট মিস্টেক। ওটা থেকে আমাকে শিখতে হবে যে কি ভুল হয়ে গেল, কি করলে ভালো হবে, এটা আমাকে শিখতে হবে। আর অ্যাডপশন তো আমাকে করতেই হবে। এজ টু হবে। যেদিন জন্মেছিলাম তখন থেকে আমার এজ বাড়তে শুরু করছে। আফটার 60, আফটার 50, ইউ হ্যাভ টু অ্যাডপ্ট। আপনার নি প্রবলেম হতে পারে, কোমরের ব্যথা হতে পারে, এগুলো নিয়ে চলতে শিখবে। উই হ্যাভ টু পাস ওভার দ্যাট। আর আমাদের একটা প্রবলেম আছে, এটা হলো আমরা ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট তৈরি করতে চাই। ব্রিলিয়েন্ট, এটা খুব ভালো। আমার মাইক্রো ফ্যামিলি এখন আছে, ওটা আমি পরে বলছি। আমার যখন ছেলে মেয়ে ম্যাট্রিকে HLC-তে খুব ভালো রেজাল্ট করে আমি খুব গর্ব অনুভব করি। আর গর্ব অনুভব করা উচিত, খুব গর্ব অনুভব করি। তারপরে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করল, তখন তো আরো গর্ব করি, খুব ভালো রেজাল্ট করছে। তারপরে দেখলাম IIT-তে সিট পেয়েছি, আরো গর্ব করে বাবা মা খুব ভালো পায় যে আমার ছেলে IIT করছে। তারপরে মা আশা করে ও বন্ধতে আসবে সামার ভ্যাকেশনে, মাকে টেলিফোনে বলে দিল, এখন তো মোবাইলে যুগ, হোয়াটসঅ্যাপ করে দিল না, আমি আমার ফ্রেন্ডের সঙ্গে একটু বেরিয়ে যেতে যাব, আপনি টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন, আমি নেক্সট সেমিস্টারে সিট নেব। IIT পাস করলো, ব্রিলিয়েন্ট বয়, ব্রিলিয়েন্ট ডটার। তারপরে এক বড় কোম্পানিতে চাকরি পেল, আরো বড় কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে বিদেশ চলে গেল। মা ভাবতেছে যে শুনতি আসবে, মেয়েটা আসবে, খোকা আসবে। যখন ও মৃত্যুসজ্জায় ছিল তখন ও বাবাকে বলছিল যে ও আসবে, খোকা আসবে। তখন খোকা আমেরিকা থেকে কানাডা চলে গেছে একটা ভালো মাইনের চাকরি নিতে। এই যে ব্রিলিয়েন্টের প্রবলেমটা, মাইক্রো ফ্যামিলিতে ব্রিলিয়েন্টের প্রবলেমটা, এটাকেও অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইট। এটা নিয়ে আমি দুঃখ করলে আরো কিছু হবে না, বিকজ সোসাইটি হ্যাজ চেঞ্জড, civilization has changed, the moral values has been changed. এটা মেজারমেন্টের যে মাপদণ্ড, এই মাপদণ্ডটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি এরকম একটা অনুষ্ঠান রাজভবনে করছিলাম,
যখন আমাকে রাম প্রসাদ পাল বলল যে দাদা আপনি আসবেন নাকি, বলে আসবো এই ইন্টারেকশনসের জন্য। আমি তখন আমার যে টপার ছিল সব টপারকে 5,000 করে আমি দিয়েছি, আর বলেছি যে তোমরা তোমার প্যারেন্টস আর চিলড্রেনের সঙ্গে রেস্টুরেন্টে খাও। 5,000 টাকা করে দিয়েছি রেস্টুরেন্টে খাবার জন্য। কেন দিয়েছি আপনারা কিন্তু এটাতে দেয়নি। 5,000 টাকা এর জন্য দিয়েছে বাবা মার সঙ্গে একটু টাইম ওরা পাস করবে, দে পাস দ্য কোয়ালিটি টাইম। একটা মেয়ে আমাকে ফোন করেছে দুবার, বলে আমার পয়সা একটু রয়ে গেছে, আমি আরো একদিন রেস্টুরেন্টে যাব, আর একদিন রেস্টুরেন্টে যাব। এই যে টাইম কনস্ট্রেন্ট, এই যে টাইম কনস্ট্রেন্টটা, এটা টাইমটা ম্যানেজ করতে হবে। দ্য বিজিয়েস্ট ম্যান হ্যাভ টাইম, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, দ্য বিজিয়েস্ট ম্যান হ্যাভ টাইম। টাইমটা ম্যানেজ করতে হবে, বাড়ির লোকেকে টাইম দিতে হবে। তোমার বাবা মা যা কষ্ট করছে এটা তোমরা বুঝবে না, যখন তোমরা প্যারেন্টস হবে তখন বুঝবে যে আমার বাবা মা আমার জন্য কি করছিল। আর তখন ইট উইল বি ভেরি লেট, when you will understand this thing, it will be very late. So you must have a correct perspective of the life. Life is not an earning machine. এই যে আমরা ভাবি খালি আর্নিং করতে লাগে, আর্নিং করতে লাগে, র্যাট রেসে আমরা আছি, র্যাট রেসে আমরা আছি। এই র্যাট রেসটা কখনো বন্ধ করতে হবে। আমার খুব ভালো লাগে যখন নানা পাটকার বলে, আমি গ্রামে থাকি, অনেক খুশি হয়ে থাকি যখন আমি নানা পাটকারের দেখি ওর রিল, আই রিয়েলি ফিল ভেরি গুড। এই জীবনটা সম্পর্কে ওর জন্যই আমি আপনাদের বলছি, আপনাদের ছেলে মেয়েদের বলছি যে ওরা যা পারে ওটাই করতে হবে। আজকে ডিপ্রেশন হয় ছেলে মেয়ের, আজকে ডিভোর্স হয় সমাজে, আগে তো এটা ছিল না। আর এটা কোথায় হয়? এটা হয় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শহর এলাকা, গ্রামে নয়। আমি একদিন আমার ওয়াইফকে বলছি, আমার বাড়ি গুয়াহাটি থেকে 30 কিলোমিটার আগে সোয়ালকুচি, যেখানে সিল্ক হয়। আপনারা তো জানবেন, সব মেয়েরা জানবেন সোয়ালকুচি যে আসাম সিল্ক হয়। আমি একদিন বললাম যে আমার এই গ্রামে তো আমি ডিভোর্স শুনিনি, আমি তো গ্রামে তো ডিপ্রেশন শুনিনি। আমার মামার বাড়ি একটু অন্য গ্রামে, ওখানেও শুনিনি। কিন্তু আমাদের এই রিলেটিভ বা আমাদের এই ফ্যামিলির লোক কিন্তু যে গুয়াহাটিতে আছে, বাইরে আছে, ওদের তো অনেক প্রবলেম দেখছি। কেন? ওরা র্যাট রেসে চলছে। আমার কাছের বাড়িতে স্মার্ট টিভি আছে, আমার বাড়িতে নেই। তো ছেলে মেয়ে প্রেশার করছে, বাবা মা তো যত ইনকাম ততই করবে। এর জন্য আমি স্টুডেন্টদেরকে বলি যে কাট ইউর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইউর ক্লথ, এনজয় ইউর লাইফ অ্যাকর্ডিং টু ইউর পকেট। এটা নয় যে এনজয় করতে নেই, এনজয় করা অনেক আছে। রতন টাটা বলে গিয়েছে যে ফুটপাতে চা খাওয়ার মজা তা মেরিয়েতে চা খাওয়ার মজা, তার মধ্যে অনেক ফারাক আছে, অনেক ফারাক আছে। খালি পয়সা বা ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে শান্তি আনতে পারে না, সোলেস আনতে পারে না। I have been asked by my teacher when I was in university, what is your hobby? I said, sleeping. ও অনেক ইয়ে করছে যে আপনি, আমি ঘুমোতে ভালোবাসি, and I can sleep anytime because I don't keep tension. I don't keep tension. একদিন আমি এক জাজের সঙ্গে মুম্বাই থেকে দিল্লি এসেছিলাম, আমি শুয়ে পড়ছি। জাজ বললো যে আপনি তো একদম শুয়ে পড়লেন, যে আমি শুয়ে পড়ছি, কি করবো? আমি শুতে পারি না। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম ইন 21st century.
21st সেঞ্চুরির আজকে যদি প্রবলেম আছে আফটার 50 আফটার 60 মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন, ওরা বলবে যে রাতে আমার নিড হয় না, ভালো করে হয় না। কেন? Because he is thinking to earn only, to do something only. You think to do something for society? No. One girl asked me that you become leader, you become a Chhattisgarh governor, how I can be a leader? The question was very good. আমি ওকে বললাম যে লিডার হতে হলে কাজ করতে হবে, সমাজে কাজ করতে হবে। তুমি একটা গ্রুপ করো না, তুমি প্লান্টেশন করো, তুমি কাঁচরা সাফ করো, নেইবারহুডের কিছু প্রবলেম হলে তুমি যাও নেইবারকে দেখো, তখন তোমাকে নেইবার ভাববে যে ইউ আর ডুইং সামথিং ফর দি নেইবার্স, ইউ আর ডুইং সামথিং ফর দি স্টেট। এই স্বাধীনতার সময় মহাত্মা গান্ধী বলছিল যে কাজ করে এই কাজটা যদি ভালো করে তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের যে যোগ্য, ওই যোগ্যতে তোমার আহুতি। এটা মহাত্মা গান্ধী বলছে। যে খেতি করছে ও আবার খেতি ভালো করে করছে, যে বুনকর আছে বুনকরের কাজ ভালো করে করছে। সবাই তো লড়ছিল না স্বাধীনতা সংগ্রামে, সবাই যদি লড়তো স্বাধীনতার জন্য আমার অত সময় লাগতো না। আর আমাদের এখন যে ভিসি বলছিল যে আমরা বহুত পিছনে আছে, এই যে মানসিকতাটা, এটা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের অনেক লোক বাইরে কাজ করছে। কালকে আমি রায়পুরে একটা মেয়েকে কাজী মেয়ে ডান্স করছে, ওই ভিলাইটে পড়ে, খুব ভালো, মানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দিবস আমি কালকে করছিলাম রায়গড়। 1965 এখান থেকে আমার elder friend, you can tell, এখন তো উনি বিপু কুকাস্ত, he did MBA from London School of Economics. I think he was the first MBA from ত্রিপুরা। অনেক লোক ত্রিপুরার বাইরে আছে, কাজ করছে। আমাদের কাজ করতে হবে, তখন মানে দেখবে যে আমাদের যে কমপ্লেক্সটা আছে এই কমপ্লেক্সটা থাকবে না। ছত্তিশগড়ে সেলফ হেল্প গ্রুপগুলো অনেক কাজ করে, খুব ভালো কাজ করে। একদিন একটা মহিলা উঠলো, আর আমি বললাম আপনার কত ইনকাম হয়? ও যে কনফিডেন্সে মানে মাকে বলতে, তখনই আমি বললাম যে আপনার ইনকাম ভালো আমি জানি, কারণ আপনার যে মাত্রা চাউনটা এটাই বলে দিই যে আপনার কনফিডেন্স লেভেল কত, কনফিডেন্স লেভেল কত, ওটা বুঝতে পারি। তো উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট হচ্ছে, আমার দেশ আগের মতন নেই, আমরা ডেভেলপিং স্টেজটা ক্রস করছি। উই শুড নট হ্যাভ এনি কমপ্লেক্স। আমাদের যে কমপ্লেক্সটা আগে ছিল না, এই কমপ্লেক্সটা জারিয়ে দিতে হবে। এখন আমাদের কত ভালো ইউনিভার্সিটি আছে, অনেক লাইনে পড়াশোনা করছে, অনেক লাইনে সাইন করছে লোক, ত্রিপুরা থেকে করছে, আসাম থেকে করছে, অনেক লোক আছে। কিন্তু আপনাদের স্টুডেন্টের জন্য আমি বলছি, স্টুডেন্টস ফার্স্ট পি ছেড়ে দিতে হবে, ওটা হলো প্রোক্রাস্টিনেশন। প্রোক্রাস্টিনেশনের বাংলা মানে হলো, বাংলার মানেটা আমি তো বলতে পারবো না, ইংলিশ মানেটা বলেন পোস্টপনমেন্ট। এই পোস্টপন করার হ্যাবিটটা স্টুডেন্টকে ছেড়ে দিতে হবে, প্রোক্রাস্টিনেশন। প্র্যাকটিস তো রাখতে হবে, পড়ার প্র্যাকটিস, ইয়ের প্র্যাকটিস, পারসিভারেন্স রাখতে হবে। অনেক পি আছে যেগুলো পিকে আপনারা রাখতে হবে। ইফ ইউ লেট প্রোক্রাস্টিনেশনটা ছেড়ে দিন, আর পাংচুয়ালিটি রাখুন, ডিসিপ্লিন রাখুন, সাকসেস উইল বি ইন ইউর গ্রিপ। সাকসেসের ফার্স্ট মূল মন্ত্র হলো এটা, যে ইউ মাস্ট বি পাংচুয়াল, ইউ মাস্ট বি ডিসিপ্লিন, and you must have a goal. You must have a goal to reach the goal. আমি যদি কপি, we are copying, that's a very bad habit of Indian people. Especially
in Assamese community and Bengali community. আমি সবাই কপি করতে চাই, খালি দুটো বিজনেসের কথা বলবো কিরকম আমি কপি করছিলাম আর দুইটি বিজনেস কিরকম বললো। যখন পিসি হলো না, অলি গলিতে দেখবে পিসি হো, আর যখন ফটোস্টেট কপি মেশিনের দোকান হলো না, অলি গলিতে বাঙালিরা আর আসামিয়ারা এই অলি গলিতে দিল। এই কম্পিটিশনটা আনএথিক্যাল কম্পিটিশন, এন্ড কপি বিজনেসেও হয় না, পড়াশোনাতেও হয় না, পড়াশোনাতেও হয় না। আমার ভাইয়ের কত আইকিউ আছে, আমার কত আইকিউ আছে, এটা জাজ করতে হবে। তোমার বন্ধু ফার্স্ট হতে পারে, তোমার ফার্স্ট হওয়ার আইকিউ আছে কিনা ওটা নিয়ে করলে হবে না। ফেয়ার কম্পিটিশন ইজ নেসেসারি। ট্রাই হার্ড to get the goal. It doesn't mean that if you fail to reach that goal and your life is condemned. There are avenues, there are other ways where you can walk. এটা সবচেয়ে বড় কথা। এই কপি মেন্টালিটিটা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। অনেক আছে, যখন দেখুন মাইক্রোসফট এসে গেল, তখন সবাই ভাবছিল যে ইলেকট্রনিক বিজনেস, সফটওয়্যার বিজনেসে আর কেউ আসবে না। তারপরে দেখুন জ্যাকমা এসে গেল, আর কত লোক এসে গেল, ইনফোসিস এসে গেল, উইপ্রো এসে গেল। There is no end of the road. End of the road কোথায় নেই, end of the road কোথায় নেই। Road start, road anywhere it will start, but you must know where to start and how to draw the line. You have to work on that line. You have to work on that line. So line, the end of the line is your mission and your goal. You have to fix a goal, and to achieve that goal, you must have patience, you must have practice, and you must have perseverance. Then you will reach the goal. আজকে আর অনেক বলবো না, কারণ অনেক টাইম আপনারা ওয়েট করছেন। যেগুলো কাজে লাগবে এগুলো কাজে লাগাও, আর যেগুলো ভাবো যে এটা ডাস্টবিনে রাখতে হবে ওটা ডাস্টবিনে। কিন্তু যেগুলো কাজে লাগার মতন আছে এগুলো কাজে লাগান। এখানে টিচার্স আছে, স্টুডেন্টস আর টিচার্সের যা রিলেশনটা আগে ছিল ওটাই ফিরে আসুক, এটা আমি কামনা করি। I hang my head when I heard teachers molested their students. ওটা যাতে না হয়, একটু রিলেশন যাতে স্টুডেন্ট টিচার্সের থাকে, ওটা আমাকে দেখতে হবে। আর মনে রাখবেন, টিচাররাই স্টুডেন্ট, যে ভালো স্টুডেন্ট ওকে রিকগনাইজ করছেন। একটা উদাহরণ আমি দিয়েছি, আম্বেদকরের ব্যাপারে অনেক লোক বলে থাকে। আম্বেদকরের টাইটেলটা অনেকে জানেন না, এই টাইটেলটা সারস্বত ব্রাহ্মণের। ওর নামটা ছিল সামার। ওর যে টিচার ছিল, ও টিচার এটা দেখলো যে এই ছেলেটা খুব ভালো, এই ছেলেটা পড়াশোনা করতে পারে, কিন্তু এই সামার টাইটেলে ওকে ইনফিরিটি কমপ্লেক্সে ঢালবে। ওর জন্য ওর বাবাকে লক করলো, আর বাবাকে বলল যে কি আমি ও টাইটেলটা চেঞ্জ করে দিই, তুমি কি বলো? ও বলে দে দাও, খুঁজবি। ও তখন দিল Dr. Ambedkar, Bhimrao Ambedkar. Ambedkar is a title of the Saraswat Brahman, which is the highest Brahmin they think at the time. So Saraswat Brahman. Shankardev, you know Shankardev? Shankardev Kumbhi, जो और Guru Sila, Mahendra Kondali, recognized that he is a genius. And he thought, he shaped Shankardev, and now Shankardev is everywhere. So, teachers can see the students' ability, and teachers can guide. Teachers can guide. So, teachers' যে ধর্ম, এই ধর্মটা ঠিক মতো পালন হতে হয়।
and relation between students and teachers should be cordial, very cordial. আর সবচেয়ে শিক্ষকের বড় গুণ হলো মাফ করা, ক্ষমা করতে জানতে হবে। টিচার্সের সবচেয়ে বড় গুণ হতে হবে ক্ষমা করতে হবে। স্টুডেন্টরা ভুল করতে পারে, ক্ষমা করতে হবে। আর এখন বলবো না, অল দি বেস্ট ফর দ্য ইয়ং পিপল and all the best for our own teachers and others who are sitting here. Let's have a good time. Think for the peace and mental peace, only mental peace. Thank you. Jai Hind, Jai Chhattisgarh. অসংখ্য ধন্যবাদ মূল্যবান কথায় আমাদের সমৃদ্ধ করার জন্য। জীবনের প্রতিটা দিক উনি ওনার কথার মধ্য দিয়ে